الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور قابل صدر علماء کرام قرہ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت کو اللہ کے کلام کے لیے صرف فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک منٹ پر بے انتہا ثواب اور اجر نصیب فرمائے. دو تین بات کہنی ہے، اس سے پہلے ایک دو اعلان ہے. سب سے پہلے اعلان تو یہ ہے کہ والنٹیئرز جو اوپر والے ہیں وہ اوپر چلے جائیں، اور جو علماء کے لیے ہیں آن مائی رائٹ سائڈ افطاری ایریا میں چلے جائیں. والنٹیئرز اپسٹیز والے اپسٹیز چلے جائیں، اور جو علماء کی خدمت کے لیے ہیں وہ افطاری سائڈ چلے جائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ عورتوں میں جو والنٹیئرز جتنی آپائیں رکھی گئی ہے مدرسے کی اور دوسری آپائیں ہیں، ان لوگوں کی بات کو سنی جائیں، صبر کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ بہت جلد کھانا سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. ایک دو بات کہنی ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو بات ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تین عظیم نعمتیں عطا فرمائی. تین عظیم نعمتیں عطا فرمائی. سب سے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ عطا فرمایا. اور تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی کتاب کلام اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر قیامت تک آنے والی ساری امت کو عطا فرمائی. پہلی بات نبی ہے. نبی سب سے بڑے، گویا یوں سمجھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گویا ایک نبوت کا باغ ہے. ہر نبی کو ایک ایک پھول دیا گیا، ایک ایک فلاور دیا گیا. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فلاور نہیں، ایک پھول نہیں، بلکہ فلاورز کا جو پورا ہار پہنا دیا گیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور زمان کے قیود سے پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کے نبی نہیں، مدینہ کے نبی نہیں، صرف عرب کے نبی نہیں، پوری دنیا کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک. اللہ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے بھیجا ہے. اور زمانہ بھی ایک سال دو سال کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ گویا ایک نصیحت میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ آخری یہ نصیحت لے کر ہم جائیں کہ ہم اپنی زندگی مرتے دم تک گزاریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، ایک ایک سنت پر عمل کریں گے. اور دوسری بات جو فرمائی حضرت مولانا علی میاں صاحب نے، فرمایا کعبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. کعبہ کے ساتھ اللہ نے برکت کو اور ہدایت کو وابستہ فرمایا. برکت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ہدایت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کا معنی کثرت مال نہیں ہے. برکت کا معنی زندگی میں سکون ہے. تھوڑی چیز پر قناعت حاصل ہو جائیں. انسان کی زندگی اگر ایک آدمی کی 100,000 اور لاکھ روپے اور پاؤنڈ کے اوپر وہ اس کو سکون نہیں ملتا جتنا دوسرے آدمی کو اپنے 100 پاؤنڈ پر اپنی زندگی کا گزارا ہو سکتا ہے. اس کا نام برکت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
काबा को यही फरमाया मसाबतल लिन्नासी व अमना, मसाबतल लिन्नासी व अमना। मसाबा का क्या माना है? इमाम असफहानी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुफरदातुल कुरान में फरमाया मसाबा का माना है कुएं का घाट, जहां पर जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं, सारे लोग पानी भरने के लिए जाते हैं, चरिंदे परिंदे दरिंदे उस कुएं की घाट पर पानी पीने के लिए जाते हैं। एक बार नहीं, एक दिन के लिए नहीं, मुसलसल रोजाना पानी को पीने के लिए उस कुएं पर या कुआं जहां पानी होता है वहां पर जाते हैं। अल्लाह ने काबा को हमारे लिए मसाबा बनाया है कि सारी दुनिया के लोग अपनी दिल की प्यास बुझाने के लिए, रूहानी प्यास को बुझाने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं। जिस्मानी प्यास को बुझाने के लिए पानी के पास जाते हैं, रूहानी प्यास को बुझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने काबा को बनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, हम जा नहीं सकते वहां, हम जा नहीं सकते। उस पर हजरत मौलाना अली मियां साहब ने बड़ा अजीब नुक्ता बयान फरमाया नमाज के अंदर में रब की हुजूरी हासिल होती है और काबा में रब की तजल्ली हासिल होती है। नमाज में रब की हुजूरी हासिल होती है, यह नुक्ता लेकर जाओ। नमाज में रब की हुजूरी हासिल होती है और काबा में रब की तजल्ली हासिल होती है। अल्लाह पाक ने अगर हम वहां तक नहीं जा सकते हैं तो हमारा पूरा बदन अगर हर नमाज में हम किबले की तरफ खड़ा कर दे, फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, ईशा की नमाज में, इंशाअल्लाह काबा के पास जाने से जो बरकत और हिदायत मिलती है, नमाज से भी अल्लाह तबारक व तआला बरकत और हिदायत अता फरमाएंगे। अगर वहां तक नहीं जा सकता, पाबंदी करें नमाज की, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाएगा और साथ साथ में हमारे लिए और हमारी औलादों के लिए हिदायत के फैसले फरमाएगा। और तीसरी बात जो बयान फरमाई हजरत ने वो है कुरान करीम, जो इस उम्मत को मिला है एक रूहानी नुस्खा है, एक रूहानी नुस्खा है, रूहानी शिफा है। अपने दिल की बिगड़े हुए दिल को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। हजरत ने बड़ी अजीब मिसाल दी, फरमाया हकीम अगर तुम्हें कोई नुस्खा लिख कर दें या कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दें तो आप क्या करेंगे? उसको छोटा बनाकर अपने जेब में डाल देंगे या अपने गले में पहनकर चलते रहेंगे? क्या इससे आपको शिफा मिल जाएगी? अगर आप दवाएं न लें, उसी कागज को गले में बांध दें या जेब में रखकर घूमते रहें तो क्या आपकी बदन की शिफा आपको हासिल होगी? फरमाया नहीं। इसी तरीके से जिस्मानी शिफा जिस तरह इससे हासिल नहीं होगी, इसी तरह रूहानी शिफा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह को नाजिल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह को उतारा है। अल्लाह ताला हमें रोजाना पाबंदी के साथ कलामुल्लाह को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उससे रूहानी शिफा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। हजरत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के गुजरात तशरीफ लाए हुए थे। हजरत ने खत्म बुखारी में एक अजीब बात फरमाया ये हिंदुस्तान वालों ने, पाकिस्तान वालों ने और बांग्लादेश वालों ने तकमीले कुरान और तकमीले बुखारी के नाम पर जलसे रखे हैं। कुरान कंप्लीशन पर जलसे रखा या खत्म बुखारी पर जलसा रखते हैं। इससे बड़ा फायदा है कि मदरसा वाले, मस्जिद वाले अवाम को मस्जिद से जोड़ते हैं। हजरत ने आगे चलकर फरमाया ये मस्जिद से नहीं जोड़ते, मस्जिद के साथ साथ अल्लाह के कलाम के साथ जोड़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ वो वाबस्ता रहे। इसीलिए जलसे किए जाते हैं ताकि लोगों के दिल में ये वक़्त हो कि कुरान क्या है, कौन सी किताब है, किस किताब का नाम है, ये किस पर नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्या है, इसके सुनने के लिए ये जलसे रखे जाते हैं। और एक अजीब बात हजरत ने आगे फरमाया पिछली उम्मत में यहूद और नसारा में उनके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम लाअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम।
तौरात पर अमल करने वालों को अल्लाह फरमा रहे हैं, ज़बूर पर अमल करने वालों को अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो जमीन से भी नेमतें अता करूंगा और आसमान से भी बारिश रहमत की बरसाऊंगा। आपका क्या ख्याल है? वो किताब तो खत्म हो गई, जिंदा किताब कुरान करीम बेहतरीन अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं। जोहर से लेकर असर तक आपने सुना है, ये जिंदा मौजिजा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या हमारे घर में रोजाना इसकी तिलावत की जाए, औलादों को इसकी तरगीब दी जाए, तो क्या मस्जिदों में इसकी तिलावत की जाए? अगर याद नहीं है और कुरान पढ़ने नहीं आता है तो हम किसी के पास सीखे, तो क्या अल्लाह जमीन से और आसमान से रहमतें और नेमतें हमें अता नहीं फरमाएंगे? इसीलिए हजरत फरमाते हैं कि वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जिस कौम की तबाही आई उसका वाहिद मकसद यह था कि या तो नबी को कत्ल किया या तो किताब की नाफरमानी की है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उन पर अजाब नाजिल किया। वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق۔ مولانا میاں صاحب فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگوں نے قرآن کو انکار کر دیا، اس زمانے کے لوگوں نے اپنی کتاب کا انکار کر دیا، تورات کا، زبور کا، اور نبیوں کو قتل کیا۔ اس زمانے میں ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اور حضرت نے آگے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس زمانے میں لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، اس زمانے میں لوگ نبی کی سنتوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے۔ اسی لیے یہ جلسے ہر سال رکھے جاتے ہیں، اسی لیے کہ تاکہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو، قرآن کی وقت پیدا ہو، ہم اپنے گھر میں روزانہ کلام اللہ کی تلاوت کریں، اور جہاں جہاں مساجد میں قرآن کی تفسیر اور درس قرآن ہوتا ہے اس میں شامل ہو۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ آپ وعدہ کرتے ہو سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تیسری بات، قرآن کریم کے جتنا ہو سکے تلاوت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں، اس گن تم ایک دعا انشاءاللہ۔